میں اپنی کہانی سمندر سے سمندر سے کہہ دوں اگر تم کہو تو میں اپنی کہانی سمندر سے کہہ دوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، نظم اردو شاعری کی ایک مقبول صنف ہے، لیکن اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی جا رہی۔ نظم نگاری وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اسی بات کو مندرجہ رکھتے ہوئے ہم نے سمندر انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے نظمیہ مشاعرے کا اہتمام کیا ہے۔ جن کو صدارت تھی وہ تو ابھی ان کا شاید انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے، تو اتنی دیر تک قائم صدر جو ہے ڈاکٹر پروین فاطمہ صاحبہ کروائیں گی۔ میری ان سے درخواست ہے کہ وہ اس ہماری درخواست کو قبول کریں اور ہمیں باقاعدہ مشاعرہ شروع کرنے کی اجازت فرمائیں۔ جی میری آواز آ رہی ہے ڈاکٹر پروین صاحبہ؟ کم کر دیں آپ پہلے آپ کا میوٹ ہو گیا ہے۔ میوٹ ہے، ہاں جی جی میوٹ ہو گیا آپ کا۔ اب جی آپ قائم صدارت آپ کرائیں گی؟ جی جب تک نہیں آتے آپ سے اجازت مانگی ہے، مشاہدہ شروع کریں باقاعدہ پر۔ جی شروع کیجیے، الحمدللہ۔ جی شکریہ۔ میں جو قائم ہماری صدر ہیں ان کا مختصر تعارف کروائی دیتا ہوں وقت کی نزاکت سے۔ ڈاکٹر پروین فاطمہ آپ کا نام ہے اور پروین تخلص رکھتی ہیں۔ تمل ناڈو انڈیا سے آپ کا تعلق ہے۔ نثر اور شاعری کی آپ کی 4 کتب منظر عام پہ آ چکی ہیں۔ تو ہم مشاعرے کا آغاز کرتے ہیں، حسب روایت حمد و نعت سے کریں گے۔ اس کے لیے میں ہی یہ سعادت جو ہے حاصل کروں گا۔ تو میں حمد کے چند اشعار پیش کرتا ہوں محترمہ صدر صاحبہ کی اجازت کے، اس کے بعد پھر ایک نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کروں گا۔ اے خدائے پاک رب العالمین، اے خدائے پاک رب العالمین، خالق دو سما دنیا دی، تو ہے بے شک عرش اعلیٰ کا مکین، ہے یقیناً تو رگ سے کریم، تیرا ثانی اور نام سر کہیں، تیرے آگے ہم جھکاتے ہیں یقین، ہے دعا ساجد کی ہے رب کریم، ہے دعا ساجد کی ہے رب کریم، رحم فرما اتنا نہ جائیں ہم کہیں، اے خدائے پاک رب العالمین۔ شکریہ۔ نعت رسول اللہ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار ہیں۔ ایک پری مشاعرہ تھا، اس کی ایک نعت میں نے کہی تھی۔ ایک برملا صدا ہے صلی علی محمد، لب پر میرے صدا ہے صلی علی، دل نور کی ضیا ہے صلی علی محمد، کفالئی
پتا ہے چلنے اللہ رنجو علم کی شور کربو بلا کیوں ہر درد کی دعا چلنے اللہ واہ سبحان اللہ باطل کی شورشوں میں ہے شم حق پرونا خانوس بن گیا چندے اللہ منکر نکیر کہہ دے منکر نکیر کہہ دے ساجد وہی ہے جس کی رگ رگ میں رگ رگ میں بس گیا صلی اللہ جزاک اللہ. مشاعرہ کی روایت کو منظر رکھتے ہوئے میں اپنے کلام سے آغاز کروں گا. آج کیونکہ نظمیہ مشاعرہ ہے تو نظمیں کہی جائیں گی. میں صدر صاحبہ کی پھر اجازت چاہوں گا اور ایک نظم پیش کرتا ہوں. یہ میری نظم ہے جب میں پنجاب یونیورسٹی لاہور میں پڑھتا تھا اس وقت کی ہے. تو اس کو بعد میں نے اپنی نظموں کی کتاب جشن ہجرہ میں اس کو شامل کیا تو وہ پیش کرتا ہوں. پابند نظم ہے, اس کا عنوان ہے مگر میں سوچتا ہوں. لاکھ سوچا کہ نہ سوچوں گا, لاکھ سوچا کہ نہ سوچوں گا, مگر سوچتا ہوں کون سا پل تک جب مجھ پہ جوانی آئی, کون سا پل تک جب مجھ پہ جوانی آئی, کون سا پل تک جب میں نے تجھے دیکھا تھا, کون سا پل تک جب تجھ سے ملی تھی نظریں, کون سا پل تک جب دل نے تجھے چاہا تھا. لاکھ سوچا کہ نہ سوچوں گا مگر سوچتا ہوں, تھا وہ لمحہ میری برباد کا پہلا لمحہ, تو نے جب مجھ سے محبت کا کیا تھا اظہار, تھا وہ لمحہ میری نادانی کی, تھا وہ لمحہ میری نادانی کا پہلا لمحہ, میں نے جب تیری محبت کا کیا تھا اقرار, لاکھ سوچا کہ نہ سوچوں گا مگر سوچتا ہوں, سوچتا ہوں کہ کسی آنے کی ضرورت کیا ہے, سوچتا ہوں کسی آنے کی ضرورت کیا ہے. آپ ہی آپ بھی کچھ, آپ ہی آپ بھی کچھ پہ کر جاتے, سوچتا ہوں کہ خود اپنی غرض کی خاطر
لوگ ملتے ہیں محبت میں بچھڑ جاتے ہیں، لاکھ سوچا کہ نہ سوچوں گا مگر سوچتا ہوں، سوچتا ہوں کہ یہ دل ہم جو لیے پھرتے ہیں ایک کھلونا ہے، کھلونے کے سوا کچھ بھی نہیں، سوچتا ہوں یہ اسی خواب جگاتے تھے بدن، ایک تماشا ہے تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں، لاکھ سوچا کہ نہ سوچوں گا مگر سوچتا ہوں، آج بھی دن کے لیے دنیا کے بازار میں عصمتیں بکتی ہیں، غیرت کے کفن بکتے ہیں، آج بھی شہر کے عیاش امیروں کے لیے حسن بکتا ہے، وکیلوں کے بدن بکتے ہیں، لاکھ سوچا کہ نہ سوچوں گا مگر سوچتا ہوں۔ شکریہ، بڑی نوازش۔ مشاعرے کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک تازہ دم شاعرہ شیخو پورہ پاکستان سے موجود ہیں، لاہور یونیورسٹی میں انگلش کے اسٹوڈنٹ ہیں، میری مراد ہے ماریہ شہزادی صاحبہ سے، آپ سے درخواست ہے کہ وہ اپنی نظم سے نوازیں۔ محترمہ ماریہ شہزادی صاحبہ۔ بہت شکریہ دعوت کے لیے۔ میں صدر صاحبہ کی اجازت سے نظم پیش کرنا چاہوں گی۔ صدر صاحبہ کو میری آواز آ رہی؟ جی آ رہی؟ جی اجازت ہے۔ جی بہت شکریہ۔ نظم کا عنوان ہے ہجرت کی چھت۔ واہ واہ۔ ہجرت کی چھت جلا وطن لوگوں کی طرح یقین سے محروم ہوتی ہے، لیکن من اس بات سے محروم نہیں ہوتا کہ وہ دوبارہ کسی کے ہاتھ نہیں آتا۔ ایک اور نظم ہے، صدر صاحبہ کی اجازت سے پیش کرنا چاہوں گی۔ جی ارشاد۔ جی بتاؤ۔ شکریہ۔ نظم کا عنوان ہے حادثہ کا شکار۔ وہ اسی پل حادثہ کا شکار ہو گیا تھا جب میری آنکھوں میں خوابوں کی جگہ مجبوریوں نے لے لی تھی۔ واہ واہ۔ اب راہیں مجھے تک رہی ہیں اور کہہ رہے ہیں آرزو نہ سہی، خواب نہ سہی، تمنا نہ سہی، لیکن سناٹا خوف کھا رہا ہے۔ جی ماشاءاللہ، چھوٹی چھوٹی نظمیں لیکن بڑی با مقصد اور خوبصورت۔ جی بہت شکریہ۔ شکریہ۔ مشاعرے اپنے آگے اس کو بڑھاتے ہیں۔ اب کیونکہ کچھ لوگ نہیں آئے تو انہی لوگوں میں سے اب انتخاب کرنا ہے، تو اس میں میں معذرت چاہوں گا اگر کہیں پہ یہ میرے سے غلطی ہو جائے کہ کس کو کہاں پڑھانا ہے، تو وہ ضروری ہے۔ تو میں اب نہایت احترام سے محترمہ تنویر فاطمہ صاحبہ کو دعوت کلام دوں گا۔ آپ پرتاپ تنویر فاطمہ پرتاپ نگری، آپ کا تعلق جو ہے پرتاپ نگر انڈیا سے ہے۔ ایک کتب آپ کی منظر عام پہ آ چکی ہے، آپ اردو اور ہندی میں شاعری کرتی ہیں، تو میں نہایت احترام سے محترمہ تنویر فاطمہ صاحبہ سے درخواست کروں گا کہ اپنا کلام پیش کرنا۔ جی بہت بہت شکریہ محترم۔ سمندر اکیڈمی کی بے حد شکر گزار ہوں، ڈاکٹر اسحاق ساجد صاحب کی بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا مشاعرے کے لیے۔ اور میں غزلیں تو زیادہ لکھتی ہوں اور نظم ابھی بہت کم ہی لکھی ہوں، اور پھر ہم اس پر مادر ہند پر نظم پڑھنا چاہتی ہوں۔ جی بتاؤ۔
सदर साहिबा की इजाजत से मैं अपनी नज्म शुरू करती हूँ। जी इजाजत है इरशाद। जी, शुक्रिया। मादरे हिंद तुझ पर हमें नाज है, मादरे हिंद तुझ पर हमें नाज है, तेरी हर एक अदा पर हमें नाज है, तेरी हर एक अदा पर हमें नाज है। तेरे आंचल के साए में रहते हैं हम, तेरे आंचल के साए में रहते हैं हम, गीत तेरी मोहब्बत के गाते हैं हम। इस चमन के गुलों पर हमें नाज है, तेरी हर एक अदा पर हमें नाज है, तेरी हर एक अदा पर हमें नाज है। बेहद शुक्रिया। कोहसारों के दामन में ये नदियाँ, कोहसारों के दामन में ये नदियाँ, और फल फूल से ये भरी घाटियाँ, और फल फूल से ये भरी घाटियाँ, चांद की चांदनी पर हमें नाज है, चांद की चांदनी पर हमें नाज है, तेरी हर एक अदा पर हमें नाज है, तेरी हर एक अदा पर हमें नाज है। ऐ खुदा देश को बद नजर से बचा, ऐ खुदा, ऐ खुदा देश को बद नजर से बचा, कौमी यकजहती के दुश्मनों से बचा, कौमी यकजहती के दुश्मनों से बचा। गंगा जमुनी की तहजीब पर नाज है, गंगा जमुनी की तहजीब पर नाज है, तेरी हर एक अदा पर हमें नाज है, तेरी हर एक अदा पर हमें नाज है। बहुत बहुत शुक्रिया। है कलाम और आखिरी मिसरा है कलाम और गांधी की ये सरजमीं, है कलाम और गांधी की ये सरजमीं, मादरे हिंद के ज़ौफ़िशां ये नगीं, मादरे हिंद के ज़ौफ़िशां ये नगीं। आज तनवीर को देश पर नाज है, आज तनवीर को देश पर नाज है, तेरी हर एक अदा पर हमें नाज है, तेरी हर एक अदा पर हमें नाज है, मादरे हिंद तुझ पर हमें नाज है, तेरी हर एक अदा पर हमें नाज है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम। जी शुक्रिया। और भी लोग आज कम हैं, और भी कोई सुनाना चाहें तो सुना सकती हैं। एक गजल सुना सकती हूँ? नहीं नज़म जी आज नज़म अभी ढूंढना पड़ेगा जी, उसमें टाइम लगेगा। अच्छा चलो फिर मुशायरे को आगे बढ़ाते हैं जी। हमारे साथ अब पाकिस्तान मंडी बहाउद्दीन से डॉक्टर जफर इकबाल जादव साहब मौजूद हैं। आप 1999 से शायरी कर रहे हैं, 3 कुतुब आपकी मंजर आम पे आ चुकी हैं, अवार्ड की लिस्ट लंबी है। आप एक यूनिक नाम से एक फलाही अदारा आपने कायम कर रखा है, जिसमें इलाका के अक्सर बच्चे वो पढ़ते हैं जो बहुत गरीब हैं, जिनके वसाइल कम हैं। ये आपका बहुत बड़ा जो है इंसानियत पे भी एहसान है। तो आप इसके प्रिंसिपल हैं, तो मैं नायत एहतराम से मोहतरम डॉक्टर जफर इकबाल जादव साहब से दरख्वास्त करूंगा कि अपने जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। नज़्म का उन्वान है जी तो घर आबाद होता है। मेरी सोचों के आंगन में उतरता है वो चुपके से, मेरी सोचों के आंगन में उतरता है वो चुपके से, किसी भी याद की सूरत। सितमगर है वो क्या जाने कि इन यादों के जुगनू जब निगाहों में चमकते हैं मुझे कितना सताते हैं। मेरे मन के बगीचे में किसी भी फूल की सूरत, उसी की याद की खुशबू। मेरे मन के बगीचे में किसी भी फूल की सूरत, उसी की याद की खुशबू। सितमगर है वो क्या जाने तो इन यादों के पंछी जब मेरे घर में उतरते हैं तो घर आबाद होता है। इसी नज़्म मोहब्बत आप जैसी है, जो टाइटल नज़्म है उसकी वो आपकी नजर करता हूँ। मोहब्बत आप जैसी है, मोहब्बत जैसी है,
आपकी मशहूर नज़म है ये। जैसी है वो अपनी तीरगी से भी सदा सरकार रखती है। वाह, मोहब्बत शाम जैसी है, मोहब्बत शाम जैसी है, परिंदे ना भी लौटे तो हमेशा लौट आती है। मोहब्बत दोपहर सी वाह, है, वाह, वाह, मोहब्बत दोपहर सी है, वाह जी वाह। झुलसती धूप ना भी हो जज्बे गर्म रखती है। मोहब्बत एक ओहो, शहर सी है, मोहब्बत एक शहर सी है, चमकती धूप ना भी हो जाने बांध देती है। मोहब्बत फूल जैसी है, मोहब्बत फूल जैसी है कि जिसकी नर्म खुशबू तो हमें मस्कूर रखती है। मोहब्बत चांद जैसी है, वाह मोहब्बत चांद जैसी है कि जिसकी चांदनी दिल को बड़ी तस्कीन देती है। वाह वाह वाह। मोहब्बत एक सितारा है, मोहब्बत एक सितारा। मोहब्बत एक सितारा है जो मंजिल से भटक जाए उन्हें रास्ता दिखाती है। वाह 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 वाह, क्या कहना। मोहब्बत रेत जैसी है, वाह बहुत शुक्रिया। मोहब्बत रेत जैसी है, वाह, मोहब्बत रेत जैसी है, बिना मेहमान सपनों के महल तामीर करती है। हाँ हाँ हाँ, वाह 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 मोहब्बत वाह, आप क्या जैसी कहना। है, वाह वाह वाह, मोहब्बत आप जैसी है, कभी तन्हा नहीं करती, हमेशा साथ रहती है। मोहब्बत क्या आप कहना। जैसी है। वाह 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 शुक्रिया। वाह, क्या कहने बहुत भाई, वाह शुक्रिया। वाह। मोहब्बत आप जैसी है, क्या बहुत इसमें शुक्रिया। नवाजिश, वाह 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 वाह, क्या साथ कहना रहती। नवाजिश, जी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अ, थैंक यू जी, थैंक यू। जी, शुक्रिया। अब मैं मोहतरमा सदर, क्योंकि आज लोग थोड़े हैं, तो मैं मोहतरमा सदर साहब से इजाजत चाहूंगा। मेरी एक नज़म है और कहें तो मैं भी सुना दूं। जी जी, जरूर सुनिएगा। जी, मैं ये मेरा कमरा और मैं, इसका उन्वान है। जी तो मेरे कमरे को यूं समझ लीजिए, मेरे कमरे को यूं समझ लीजिए, जैसे नखलस्तां कोई सहरा में, जैसे सागर में जजीरा कोई, वाह वाह, धूप में जैसे साहिबा मिल जाए, ऐसा ही मुझको मेरा कमरा है। इसको कमरा कहूं कि जाए अमा, मेरा साथी है, यार है मेरा, मेरा गमखार है मसीहा भी। मैं अगर खुद को मुस्तरब पाऊं, ये सुकून से मुझे नवाजता है। राज़दां है ये मोतबर मेरा, राज़दां है ये मोतबर मेरा। इसका सीना जो एक दफ्तर है, दफन है इसमें सारे राज मेरे। चंद तस्वीरें बुता, चंद हुसीनों के खतूत, अच्छा और कुछ बेहजाब तहरीरें। अच्छा, ऐशो इशरत में डूबे कुछ लम्हे वक्फे, फाइलों में हैं इसके सब महफूज। उसने रोना भी मेरा देखा है, हाँ। उसने जोड़ा है टूटा हुआ दिल मेरा। उसने आंसू भी मेरे पूछे हैं, टूट कर जब कभी मैं बिखरा हूँ। उसने मुझे किया यकजा, गम से होता हूँ जब मैं बेहाल। यही करता है मेरी दिल जोई, मेरा सच्चा रफीक है कमरा। नज़म मेरी जो सुन रहे हैं आप, अच्छा। नज़म मेरी जो सुन रहे हैं आप, इसी कमरे में लिखी है मैंने। वाह वाह बहुत खूब। जी, शुक्रिया। अब मुशायरा आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ अब मोहतरम जनाब अदू महाजन बिस्मिल साहब मौजूद हैं। सीनियर शायर हैं, लेकिन अब मजबूरी है। पूना से आपका तल्लक है, इंडिया से 20 साल से शायरी कर रहे हैं। आपकी 18 कुतुब मंज़िल पे आ चुकी हैं, जिसमें नातिया मजमुए भी हैं और शेरी मजमुए हैं। इबाद की लिस्ट लंबी है। तो मैं नहायत एहतराम से मोहतरम जनाब अदू महाजन बिस्मिल साहब से दरख्वास्त करूंगा कि अपना कलाम आपकी खिदमत पेश करें। सदर मोहतरमा की इजाजत से एक नज्म पेश करना चाहता हूँ। आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। ख़वातीन हजरात, शोरा हजरात, आपको मैं पहली बार ये थोड़ी सी आजाद जैसी नज्म है वो सुना रहा हूँ। जी माशाअल्लाह।
جی بتاؤ. عنوان ہے میرے حسین سپنوں. ہاں میرے واہ واہ حسین کیا سپنا، واہ واہ، بہت اچھا، میرے واہ جی واہ حسین کیا خوبصورت عنوان ہے. واہ بہت حسین عنوان میرے ہے. حسین سپنوں. کنڈے صاحب، جی جی. اے میرے حسین سپنوں، تم کہاں سے آئے ہو، کس واہ جی واہ دشا سے گزرے ہو، واہ چمک سے نکھرے ہو، کن گلوں کی رنگت میں تم نے تربیت پا، کس جہاں سے لائے ہو حسن اور رانائی. زیت میری بنجر ہے، واہ واہ. زیت میری بنجر ہے، نور ہے نہ جلوہ ہے، میری اجڑی دنیا میں حسن ہے نہ چاہت ہے، رنگ ہے نہ خوشبو ہے، ہر طرف ہے مایوسی، ہر طرف ہے تنہائی. میں نے تم کو دیکھا ہے، یاد پر نہیں آتا، شاید ایک دنیا کی ہر طرح کی پلکوں میں، خوشبودار دھوپوں میں جو نہا کے آئی ہو، واہ کب نمی تبسم میں جگمگاتے سورج کی سرخ سرخ کرنوں میں میں نے تم کو دیکھا ہے، میں نے تم کو دیکھا ہے، ننھے نونے حالوں کی ایک حسین ٹولی میں، ایک رنگ لباسوں میں رقص کرتے دیکھا ہے. ایسا لگتا ہے مجھ کو رات کی سیاہی میں، رات کی سیاہی میں جگن رقص کرتے ہیں، ان حسین جلووں سے رنگ و نور لائے. واہ واہ. واہ واہ بہت خوب بھائی، واہ واہ کیا کہنے ہیں، خوبصورت حسین نظم. میں نے تم کو دیکھا ہے ایک ننھی بچی کے ناچتے کھلونوں میں یا ربڑ کے گیندوں میں نے تم کو دیکھا ہے. گھٹنوں پہ چلے ہو تم ایک ٹھمکتے بچے کے، گھٹنوں پہ چلے ہو تم ایک ٹھمکتے بچے کے، تتلے تتلے بولوں میں تم نے دودھ مانگا ہے. میں نے تم کو دیکھا، واہ واہ. کیا میں نے کہنے تم کو ہیں دیکھا ہے دادا اور دادی کی ہر نئی کہانی میں، جانے کتنے بچوں نے اپنے سر اٹھائے ہیں، جانے کتنی آنکھوں نے اپنے سپنے پھر سجائے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں تم اسی کہانی کی سرزمین سے آئے ہو. کیا کہنے ہیں، سارے زمانے آپ نے بتا دیے بھائی. واہ 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 کیا کہنے ہیں. تم اسی کہانی کی سرزمین سے آئے ہوں. میں نے تم کو دیکھا ہے کھیت کے مڈیروں پر کچھ کسان بالائیں جھوم جھوم گاتی ہیں اور مسکراتی ہیں، سبز سرخ شیشوں کی چوڑیاں کلائی میں، اور میلے آنچل پر زرد بیل پھوٹوں کے پیر ہم نکھرتے ہیں، رنگ اور نکت بھی تم وہیں سے لائے. میں نے تم کو دیکھا ہے بادلوں کے ان دن نشی نظاروں میں، لہلہاتی وادی میں نوجوان ماہی بھی پریم گیت گاتے ہیں، گیتوں کی تان ہی سے ابھرے ہو، تان ہی سے ابھرے ہو. اے میرے ہنسی سپنوں، میں نے تم کو دیکھا ہے منچلوں کی ٹولی میں، منچلوں کی ٹولی میں، کہوں کے جملوں میں لوٹ پوٹ ہوتے ہیں، واہ واہ واہ. فکرے پر اپنا سر ہلاتے ہیں، گاہ آئے بڑھتے ہیں، گاہ مسکراتے ہیں، ان کی مسکراہٹ میں نے تم کو دیکھا ہے. اے میرے ہنسی سپنوں، میں نے تم کو دیکھا ہے ساونی گھٹاؤں میں اور رنگ برساتی سترنگی فضاؤں میں، آسمان سے پریوں کی گیسوؤں کی نکت میں، مہکتی ہواؤں میں نے تم کو دیکھا ہے. اے میرے ہنسی سپنوں، میں نے تم کو دیکھا ہے مادر وطن کے اس اونچے اونچے پرچم میں، اور سیاہ راتوں کے توپ کے دھماکوں میں، معصوموں کی راہوں میں اور زخمی لوگوں کی بے پناہ کراہوں میں، اور میری نظر ایک جہان مٹتا ہے، ایک جہان بنتا ہے. کیا بات ہے مہاجن صاحب. واہ جی مہاجن صاحب کمال کر دیے. واہ واہ واہ. اے میرے ہنسی سپنوں، تم پہ بھی ہے پابندی اور قید میں ہوں میں،
और छटपटाहट में तड़पता रहता हूँ मैं, और सियाह राहों से है गुजर यहाँ मेरा। क्या करोगे बोलो तुम, कह लगाओ तुमको तो ये लाजिम है। ए मेरे हंसी सपनों, बंदिशे जमाने की तुमको छू नहीं सकती, बंदिशे जमाने की तुमको छू नहीं सकती। चाहतों की दुनिया में मुस्कुराते जाओ तुम, आसमां के तारों सा जगमगाते जाओ तुम। कह दो बंद दीवारें तुमको पा नहीं सकती, और कोई कह दो बंद दीवारें तुमको पा नहीं सकती, और कोई जालिम हाथ तुमको छू नहीं सकते। ए मेरे हंसी वाकई आपके सपने बहुत हसीन है माशाल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब महाजन साहब, बहुत कमाल कर दिया वाकई। हसीन सपने। हमारे साथ इसमें एक सुल्तान बेग साहब हैं, ये कोई इसमें हमारी लिस्ट में कोई दूसरे नाम से हैं या सामीन में से जी? सामीन में है। अच्छा, कोई लिखते हैं आप भी? नहीं नहीं। अच्छा चलो ठीक है, फिर भी शुक्रिया आपका। जी अब मुशायरा अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। अब हमारे साथ जो अगले शायर हैं सदर मोहतरमा से पहले, वो डॉक्टर मुनव्वर अहमद कंडे साहब हैं, बरतानिया से। आपका वतन पाकिस्तान है, वतन सानी बरतानिया है। छोटी उम्र में ही आप बरतानिया चले आए थे और फिर यहीं के होकर रह गए, या ये कहा जा सकता है कि यहीं दिल दे के बैठ गए। 17 किताबें आपकी मंजर आम पे आ चुकी हैं, जिसमें उर्दू पंजाबी की है। आप उर्दू पंजाबी और इंग्लिश में शायरी करते हैं। पेशे के लिहाज से होम्योपैथी डॉक्टर हैं। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा नाहत एहतराम से डॉक्टर मुनव्वर कंडे साहब से कि वो अपना कलाम पेश फरमाएं। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, वालेकुम अस्सलाम। आपने तारुफ पेश फरमाया। जी मैं एक नज़्म पेश करता हूँ। रूह की ग़िज़ा। अच्छा, रूह की ग़िज़ा सीमो ज़र है अहले सरवत की ग़िज़ा। सीमो ज़र है अहले सरवत की ग़िज़ा, भूख और फाका है गुर्बत की ग़िज़ा। क्या होता है? शायरों को शायरी अपनी ग़िज़ा, शायरों को शायरी अपनी ग़िज़ा, साहिरों को साहिरी अपनी ग़िज़ा। गीतकारों की ग़िज़ा बस गीत है। इसाक साजिद साहब खूब समझते हैं। गीतकारों की ग़िज़ा सब गीत है, मौसीकारों की ग़िज़ा संगीत है। शौक है तख्लीक़कारों की ग़िज़ा, रंगो खुशबू है बहारों की ग़िज़ा। आशिकों की तो ग़िज़ा है आशिकी, आशिकों की तो ग़िज़ा है आशिकी। इश्क से मिलती है उनको जिंदगी, होशमंदों की ग़िज़ा उनका शऊर, होशमंदों की ग़िज़ा उनका शऊर। नाज वालों की ग़िज़ा उनका गुरूर, जान फिशानी है ग़िज़ा मजदूर की। जान फिशानी है ग़िज़ा मजदूर की, रंजो गम है बस ग़िज़ा मजबूर की। मुख्तसर शुक्रिया। मुख्तसर यारो ये कहना है रवा, हर किसी की है गरज कोई ग़िज़ा। क्या कहना है ग़िज़ा
ہے غذا لیکن جو اصلی روح کی وہ عبادت ہے دل مجروح کی. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا ہے غذا لیکن جو اصلی روح کی وہ عبادت ہے دل مجروح کی. دل کا مجروح، واہ. حاصل زیست کا حاصل خدا کا نام ہے، روح کی منزل خدا کا نام ہے. ذکر رب سے ہے زمانے کی بقا، ذکر رب سے ہے زمانے کی بقا، زمانے کی بقا، واہ. ذکر رب سے ہے ہر ایک جاں کا بھلا. یہ عبادت بھی غذا سے کم نہیں، یہ عبادت بھی غذا سے کم نہیں، یوں اطاعت بھی خود غذا سے کم نہیں. واہ واہ، پانچ وقتوں کی غذا اپنی نماز، پانچ وقتوں کی غذا اپنی نماز، یہی ہم سے چاہتا ہے کارساز. سبحان اللہ سبحان اللہ. روح میں ایک چاشنی بھر دے درود، توڑ دے آخر گناہوں کا جمود. واہ واہ. ہے منور اس کی حاجت جان کو، ہے منور اس کی حاجت جان کو، یہی ہر پل چاہیے انسان کو. واہ واہ، کیا کہنا ہے، بہت اعلیٰ. تو اس میں وہ ایک شعر تھا، گیتکاروں کی غذا بس گیت ہے، موسیقاروں کی غذا سنگیت ہے. گیت کا تعلق ہمارے ڈاکٹر اسحاق ساجد سے بہت گہرا ہے. محترمہ صدر صاحبہ، پہلے میں آپ سے اجازت لینا بھول گیا تھا. میں ایک آخر پہ لے لیں اجازت. اب میں اب اجازت لے لیں. آپ مجھے اجازت دیجئے، میں ایک نظم جرمنی کے ڈاکٹر اسحاق ساجد صاحب کی گیت نگاری سے متاثر ہو کر لکھی گئی نظم میں آپ کے کمال ہے، شکریہ نوازت. سامعین کی نظر ہے. گیتوں کے وہ میت ہیں، میت ہیں ان کے گیت. ان کی کتاب ہے گیتوں کے میت، شاید ایسا کوئی نام ہے ان کا. گیت میرے میت، گیت میرے میت. جی، گیتوں کے وہ میت ہیں ان کے گیت، گیتوں گیتوں گونجتی ان کے من کی پریت. ان کے گیتوں میں ملے دل والوں کا پیار، ان کے گیتوں میں ملے دل والوں کا پیار. جیت میں جن کی ہار ہے، ہار میں جن کی جیت. برہا کے شکریہ، برہا کے مارے ہوئے روتے ہیں دن رین، برہا کے مارے ہوئے روتے ہیں دن رین. کر دیتی ہے جب خدا ان کو جگ کی ریت، کر دیتی ہے جب جدا ان کو جگ کی ریت. برسے ان کے گیت سے رس کی میٹھی پھوار، برسے ان کے گیت سے رس کی میٹھی پھوار. ان کا ہر ایک گیت ہے سر سرگم سنگیت. ان کے گیتوں میں ملیں سچے پریمی لوگ، ان کے گیتوں میں ملیں سچے پریمی لوگ، جو ٹھوکر پر مارتے جگ کی ریت پریت. ایسے جاں بازوں کا وہ کریں پیار میں ذکر، بیتے نہ جن کی وفا موسم جائے بیت. ان کے منور شبد ہیں من دنیا کے تار، ان کے منور شبد ہیں من دنیا کے تار. کانوں میں رس گھول رہا ہے مدھر مدھر سنگیت. گیتوں کے وہ میت ہیں، گیت ہیں ان کے گیت، گیتوں گونجتی ان کے من کی پریت.
बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा सदीक बड़ी साहब। नवाज़त की आपकी, जरा नवाजी है ये तो। शुक्रिया आपका। अब कोई रह तो नहीं गया, और कोई है कोई इसमें जो? मेरे ख्याल सारे हो गए। देखें, नहीं कोई नहीं, वही थे दो। एक लिसनर लिखा हुआ है, उन्होंने बता दिया है, सुल्तान बेग साहब। तो अब मुशायरा अपने आखिरी पड़ाव पे है, तो मैं नहायत एहतराम से जो आज की सदर हैं, अब कायम काम नहीं कहूँगा क्योंकि सदर हैं उनके, डॉक्टर परवीन फातिमा साहबा, उनसे दरखास्त है कि वो अपने कलाम से, और अगर हो सके तो थोड़ा सा तबसरा भी फरमाएं। शुक्रिया। मोहतरम डॉक्टर इसहाक सादिक साहब, समंदर इंटरनेशनल एकेडमी जर्मनी, ये आपकी जरा नवाजी है कि आपने मुझ जैसे नाअहल को इस महफिल पे शिरकत की इजाजत दी और फिर सदारत भी फरमाई। मंजूम मुशायरे का इनकाद यकीनन एक खूबसूरत और अहम कदम है। बहुत कम जगह को होता है ये। अक्सर मुशायरों में सिर्फ गजलें सुनाई जाती हैं। मेरे ख्याल से उन मुशायरों में अगर एक दो नज़्म निगार को शामिल कर लिया जाए, नज़में भी पढ़ी जाए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बहुत कम देखने में आता है। तो एक मैं मुबारकबाद देती हूँ डॉक्टर इसहाक सादिक साहब को और उनके जो साथी हैं जो जिन्होंने इस एकेडमी की ताकबेल डाली, तो उन सब का शुक्रिया अदा करती हूँ, मुबारकबाद देती हूँ कि ये उस रिवायत को लिए चल रहा है। इंशाल्लाह आगे इसकी रिवायत बढ़ती जाएगी और इंशाल्लाह और खूब तरक्की करेगा जी, इंशाल्लाह। अब यहाँ पे जो बहुत से हमारे शोरा ने सुनाए अपनी नज़में, बहुत ही खूबसूरत, बड़े अच्छे अंदाज में सुनाए, बहुत अच्छा लगा। होनी चाहिए क्योंकि ना नज़में भी बहुत ज़रूरी हैं और ख़ासतौर पर बच्चों के लिए नज़में लिखना बहुत ज़रूरी है। हमारे बचपन में हाफिज इस्माइल मीरठी वगैरह की नज़में पढ़ते थे तो इस तरह आजकल के बच्चों के लिए कुछ नज़में अगर लिखें हम तो बच्चों का के अदब में काफ़ी इजाफा हो सकता है। और यहाँ पर एक साहब वदूद नाम के साहब कलकत्ता से, वो ख़वातीन के नज़में जो साइंस पर लिखी गई हैं उसको जमा कर रहे हैं। अच्छा कदम है वो किताब आ रही है, ख़वातीन जो नज़में लिखी हैं साइंस के ताल्लुक से। तो इस तरह की होनी चाहिए क्योंकि ज़बान को जो है हमारी रोजगार से भी जोड़ना है और बच्चों को, खासतौर पर हमारी नौजवान पीढ़ी जो उर्दू से नाबलद होती जा रही है, स्कूलों और कॉलेज से उर्दू दूर होती जा रही है। ऐसे में हमें चाहिए कि छोटे बच्चों के लिए भी अदब तकलीफ करें और रसायन में जगह पाएं ताकि हमारे बच्चे जो अपने घरों में उर्दू सीख रहे हैं उनको पढ़ने के लिए कुछ मवाद मिल जाए इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात की आप। छोटी छोटी नज़में ये सारी होनी चाहिए इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे, हम भी लिखेंगे इंशाल्लाह। तो एक उर्दू के ताल्लुक से चंद अशआर पेश खिदमत है, इजाजत हो तो शुक्रिया। कैसी मीठी जबान है उर्दू, कैसी मीठी जबान है उर्दू, किस कदर आलिशान है उर्दू, किस कदर आलिशान है उर्दू, मौन से आम और खास सबकी है, मौन से आम और खास सबकी है, सारे भारत की शान है उर्दू, सारे भारत की शान है उर्दू। शुक्रिया। मुनफरिद मुस्तकिल गुले ताजा, मुनफरिद मुस्तकिल गुले ताजा, खूबसूरत जबान है उर्दू, खूबसूरत जबान है उर्दू, भाईचारा व बाहमी उल्फत, भाईचारा व बाहमी उल्फत, रूह हिंदुस्तान है उर्दू, रूह हिंदुस्तान है उर्दू। बहुत है ज़बाने कई जहां भर में, है ज़बाने कई जहां भर में, तारे वो कहकशान है उर्दू, तारे वो
शान है उर्दू। इत्तेहाद और इत्तेफाक की है, इत्तेहाद और इत्तेफाक की है, एक मुखलिस अजान है उर्दू। वाह एक मुखलिस अजान ये उर्दू। वाह वाह। गुफ्तगू हो कि या अदब देखो, गुफ्तगू हो कि या अदब देखो, मुल्क में आलिशान है उर्दू। आलीशान मुल्क है। में वाह वाह। हाँ खवी है बफजल रब, हाँ खवी है बफजल रब परवीं, हाँ खवी है बफजल रब परवीं। देखो हर पल जवान है उर्दू, वाह देखो वाह हर पल वाह वाह जवान है बहुत उर्दू। खूब, वाह वाह। यहाँ चेन्नई से लेकर इंडिया से लेकर जर्मनी तक बहुत उर्दू का चल रहा है, उर्दू की महफिलें हो रही हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी 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 आपने अगर आप फरमाया इजाजत ना, दें तो एक नज़्म- जी जी आपने जी अता हो। फरमाया। जी मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपने जी बताइए। फरमाया कि सारे भारत की शान है उर्दू, मैं कहता हूँ सारे आलम की शान है उर्दू। वाह वाह बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। सारे आलम की शान है, सही देखें बात हम यहाँ बंजर जमीनों में बैठ के है। जी हमारी किताबें छप रही हैं, ये भी शान है उर्दू की। बिल्कुल सही बात है क्योंकि भारत से हूँ इसलिए मैंने भारत कह दिया, लेकिन नहीं नहीं वो जैसे कि ठीक है, आपने कहा आपका हक है, क्यों नहीं, ये तो ठीक है। नहीं, वैसे हमने भारत लेकिन के आलम आलम की में बेटा है इस बात। हाँ सारी जी, जी। बात आलम की शान है। अच्छा एक बात मैं यहाँ कहना चाह रहा था, आपने कहा था कि ये अच्छा है नज्मों के मुशायरे, ये मैं बताना चाह रहा था कि हमने हर तीसरा चौथा मुशायरा नज्म पे रखते हैं और हमने उन्वान के तहत मुशायरे नज्मों में रखे हैं। मिसाल के तौर पर मोहब्बत, वालदैन और उसके बाद कलम, ताजमहल, ऐसे हमने उन्वान के तहत मुशायरे रखे हैं। अच्छा है ना, ये भी कर सकते हैं। जी जी हम करते रहते हैं। शुक्रिया जी, आप सुनाए नज्म। जी जी एक नज्म है माँ माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी नज्म जी। शुक्रिया सर। माँ की अजमत से कुछ अशआर लिखे हैं। जी जी माशाल्लाह। पहला बंद है, तेरे हंसने की अदा से है ये सरगम मध्यम, तेरे हंसने की अदा से है ये सरगम मध्यम, तेरे आंसू पे फिदा होती है शबनम हरदम, तेरे आंसू पे फिदा होती है शबनम हरदम, हरदम। तेरी अजमत पे फरिश्तों के हुए हैं सरखम, वाह अजमत पे फरिश्तों के हुए हैं सरखम, सरखम। है तेरी जात हर एक वाह, जख्म वाह, के वाह, वाह। मरहम, वाह वाह वाह। है तेरी जात हर एक जख्म के हक में मरहम। वाह शुक्रिया जी। अपनी औलाद पे किस दर्जे मेहरबान है तू, वाह वाह वाह। अपनी औलाद पे किस दर्जे मेहरबान है तू, उनकी मुस्कान पे अरमान पे कुर्बान है तू, वाह उनकी मुस्कान पे अरमान पे कुर्बान है तू, किसी सैलाब से तूफान से नहीं घबराती, किसी सैलाब से तूफान से नहीं घबराती, बेशक। ऐ तेरे सब्र है और अज़्म की चट्टान है तू, वाह 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 आजम की चट्टान, वाह अज़्म की चट्टान है तू। दर्द औलाद का महसूस किया करती है, दर्द औलाद का महसूस किया करती है, वाह वाह उनकी तकलीफ पे मगमूम रहा करती है, वाह वाह। उनकी तकलीफ पे मगमूम रहा करती है, सबके आराम का रखती है दिलो जान से ख्याल, सबके आराम का रखती है दिलो जान से ख्याल, अपनी औलाद की ही फिक्र सदा रखती है, अपनी औलाद की ही फिक्र सदा करती है। आहनी अज़्म है और मिस्ले गुले तर दिल है, आहनी अज़्म है और मिस्ले गुले तर दिल है, तुझको अल्लाह से मिला एक मुनव्वर दिल है, वाह 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 वाह। एक मुनव्वर दिल है। वाह वाह।
नेक कामों पे ही हर वक्त मुकर्रर दिल है, वाह 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 कामों पे ही हर वक्त मुकर्रर दिल है, मुकर्रर दिल है। प्यास हर एक की बुझाता है समंदर दिल है, वाह वाह प्यास वाह हर एक वाह की बुझाता है समंदर मंदिर दिल है बेशक सारी माशाल्लाह, दुनिया, शुक्रिया बहुत जनाब, खूब। सारी दुनिया जो अगर हाथ में मेरी होती, हाय हाय सारी दुनिया जो अगर हाथ में मेरी होती, मेरी होती। उसको खो देती, मैं तुझको न कभी नहीं खोती, हाय क्या खूबसूरत बात है। उसको खो सही बात देती, है। मैं तुझको न कभी नहीं खोती, अरे हर तेरे दिल की आवाज पैरों आई तले, जी बिल्कुल दिल की आवाज, वाह तेरे पैरों तले रहते हैं जो जर्रे सारे, तेरे पैरों तले रहते हैं जो जर्रे सारे, कीमती उनसे नहीं है यहाँ हीरे मोती, कीमती उनसे नहीं है यहाँ हीरे वाह मोती। वाह वाह, आखिरी बंद पे आ रही हूँ। जी जी इरशाद। लाजमी लाजमी रब ने ही माँ बाप की खिदमत रख दी, वाह लाजमी रब ने ही माँ बाप की खिदमत रख दी, हाँ, माँ के कदमों में हर इंसान की जन्नत रख दी, जन्नत रख माँ वाह वाह के वाह माँ के वाह कदमों में हर इंसान की जन्नत रख दी, वाह वाह गोदी में पले, उसकी गोदी में पले अनबिया सब और रसूल, वाह उसकी गोदी में पले अनबिया सब और रसूल, माँ के हिस्से में खुदा ने बड़ी अजमत रख दी, वाह माँ के हिस्से में वाह खुदा वाह ने वाह 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 क्या क्या माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूबसूरत बात। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह। जी शुक्रिया मोहतरमा सदर साहबा, बड़ी खूबसूरत नज्म आपने जी जी बिल्कुल। वहाँ पे बहुत कही, शुक्रिया, आपने बड़ी मौका अच्छी दिया लगी। इसका बहुत शुक्रिया। जी, आपका ताल्लुक हैदराबाद से है? नहीं, मैं मद्रास से हूँ, चेन्नई से। अच्छा अच्छा, चन्नी क्योंकि मुझे वो आपके तलफ्फुज से ऐसा लगा। अच्छा शुक्रिया। आबा आबा व अजदाद जो है वहाँ से हमारे यूपी से आए थे। यूपी से माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है, बहुत खूब। शेर का इख्तिताम कर रहे हैं। जी सदर साहब की इजाजत के साथ जी 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 इजाजत। और कोई सुनाना चाहते हैं तो सुनाएं। नहीं अब नहीं, अब आप नहीं आप नहीं, आप तो आखिरी थी ना। इसके बाद रवायत के खिलाफ है। जी हाँ आपने कुछ सुनाना तो सुना सकती हैं, हम नहीं सुना सकते। आप खातमुल शोरा हैं। जी इस वक्त खत्म हो रही है। अगर आप कोई सदारती नज़म सुनाना चाहती हैं तो सुना सकते हैं। सदारती नज़म, एक नज़म जो मैंने अपने मद्रास यूनिवर्सिटी के लिए लिखी वो सुनाना चाहूंगी। जी अता हो। ये जो है 2018 में मैंने लिखी थी, अंजुमन अपनाए खदीम जामिया मद्रास के इजलास में ये तराना सुनाया गया था। जी और ये अल्हम्दुलिल्लाह हर साल यही तराना सुनाया जा रहा है अब तक, माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। सालाना इजलास में। जी सद शुक्र के अल्लाह ने एहसान किया है, सद शुक्र के अल्लाह ने एहसान किया है, एहसान किया है। दानिश कहे मद्रास को ज़ीशान किया है। वाह वाह, बहुत खूब। दानिश कहे मद्रास को ज़ीशान किया है। खुशबू है यहाँ चारों तरफ इल्म हुनर की, खुशबू है यहाँ चारों तरफ इल्म हुनर की, मद्रास को इस ने गुलिस्तान किया है। वाह वाह, इस जाने गुलिस्तान किया। शुक्रिया जनाब। इस इल्म के मरकज ने बड़े काम किए हैं, इस इल्म के मरकज ने बड़े काम किए हैं, बड़े काम किए हैं। हाँ, आम इल्म का इस मुल्क में फैजान किया है, फैजान किया है। वाह वाह, आम इल्म का इस मुल्क में फैजान किया है। फैजान किया है। इस मादर में मुअल्लिम है मिसाली,
اس مادر علمی کے معلم ہیں مثالی، ہر ذرے کو مہر درخشان کیا ہے، واہ ہر واہ، ذرے کو مہر درخشان کیا ہے۔ پریشان کیا ہے۔ مدراس نے دنیا کو دیے ہیں کئی ماہر، مدراس نے دنیا کو دیے ہیں کئی ماہر، تحقیق نے ان لوگوں کو حیران کیا ہے، تحقیق نے ان لوگوں کی حیران کیا ہے۔ آراستہ تعلیم کے زیور سے ہوئے ہم، آراستہ تعلیم کے زیور سے ہوئے ہم، نادان تھے ہمیں اس نے ہمادان کیا ہے، واہ 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 نادان تھے واہ واہ، کیا ہمیں کہنا اس نے ہمادان کیا ہے۔ واہ، دانش گہ مدراس کی تعلیمی فضا نے، دانش گہ مدراس کی تعلیمی فضا نے ہر دل میں جوان جینے کا ارمان کیا ہے، ارمان کیا ہے۔ واہ واہ واہ، ہر دل میں جوان جینے کا ارمان کیا ہے۔ یہ شعبہ اردو رہے قائم و سلامت، یہ شعبہ اردو، یہی دعا ہے ہمارے اس کے لیے بھی، سمندر اکیڈمی کے لیے نواز بڑی شکریہ۔ یہ شعبہ اردو رہے قائم و سلامت، اللہ نے فرشتوں کو نگہبان کیا ہے، اللہ نے فرشتوں کو نگہبان کیا ہے۔ پروین، اللہ نے فرشتوں کو نگہبان کیا۔ ڈاکٹر اسحاق صادق صاحب جیسے فرشتے جو ہیں اس کو جی بالکل۔ پروین ہزاروں کے مقدر ہوئے روشن، پروین ہزاروں کے مقدر کیا ہوئے مسئلہ ہے؟ روشن، اس علم کے مینار نے شایان کیا ہے، شاید یہاں کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے سنا۔ بہت خوب۔ شکریہ معزز خواتین و حضرات۔ اب صدر محترمہ کی اجازت سے مشاعرے کا اختتام کرتے ہیں، تو انشاءاللہ کسی اگلی محفل میں ملاقات ہوگی، مل بیٹھیں گے، اس وقت تک پھر اجازت، فی امان اللہ، خدا حافظ، السلام علیکم۔ ایمان اللہ۔ اوکے جی، بہت بہت شکریہ جناب جازب صاحب، آپ تشریف لائے ہیں آج، بہت دیر کے بعد آپ کو دیکھا۔ بہت شکریہ، اللہ سلامت رکھے جی آپ کو۔ بہت بہت سلامت رکھے آپ کو اللہ۔ آپ کا ادارہ ٹھیک چل رہا ہے ماشاءاللہ؟ یہ پوچھیں وہ ٹھیک چل رہے ہیں، ادارہ تو چل ہی رہا ہوگا۔ نہیں، وہ ادارہ ٹھیک سے خود ٹھیک ہوں گے تو ادارہ ٹھیک چلے گا۔ آپ دوستوں کی دعائیں ہیں جی، الحمدللہ۔